اور یہ ماہ محرم بھی شروع ہو گیا ہے، آج چاند بھی نظر آ گیا ہے۔ کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ پیغام کربلا والوں کا بھی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ سنو میرے ساتھیو، حضرت ساسا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ ارے عربوں میں اونٹنی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اونٹنیاں تھیں، گھوڑے تھے، ان کی بڑی ویلیو تھی۔ یا رسول اللہ وہ پر امید تھی، یعنی حاملہ تھی وہ دونوں اونٹنیاں۔ قاری صاحب سنیے، دونوں اونٹنیاں گم ہو گئی۔ میں ان کو تلاش کرنے صحرا کی طرف نکلا، میں بھی اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے نکلا اس کو تلاش کرنے۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک جگہ پہنچا جہاں ایک گھر بنا ہوا تھا، آشیانہ کہہ لیجیے، جھونپڑی کہہ لیجیے، یار ایک گھر بنا ہوا تھا۔ کہتے یا رسول اللہ میں وہاں پہ پہنچا، اس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، میری نظر پڑی، اتنے میں میری 2 اونٹنیوں پہ بھی نظر پڑ گئی۔ میری 2 اونٹنیاں ان کے باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے کہا اے صاحب خانہ یہ تو میری اونٹنیاں ہیں، میں نے پہچان لیا ان کو۔ تو مکان مالک نے کہا ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں ہے، آپ ہی کی ہیں، آپ لے جائیے۔ آوارہ گھوم رہی تھی تو میں نے سوچا کسی کی ہوں گی تو آ کر کے لے جائے گا، ورنہ میری ذمہ داری تھی، میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر ہی رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساسا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے، صاحب خانہ نے کہا کہ اندر سے کھجوریں اور پانی لے کر کے آؤ، یہ ہمارے مہمان ان کی ضیافت کی جائے۔ حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھجوریں کھا ہی رہا تھا، ابھی میں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ اندر سے خاتون کی آواز آتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس قدر توجہ کے ساتھ اندر کی بات یہ عورت اسے کیوں بتا رہی ہے؟ یہ تو عورتوں کا اندر کا انٹرنل میٹر ہے، اندر بچوں کی پیدائش ہونا ہو جائے، یہ عورت اسے کیوں بتا رہی ہے؟ میں نے کہا اے صاحب خانہ یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے تمہیں آ کر کے بتایا۔ اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اجنبی سن بات یہ ہے، دراصل ہمارے یہاں ریت یہ ہے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی روز اس کو گلا کھود کر کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ اس عورت نے مجھے اس لیے بتایا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اگر بیٹی ہوگی تو اندر آ کر کے تم گلا کھود دینا یا کہیں صحرا میں کسی بھی جگہ لے جا کر کے دفن کر دینا، اگر بیٹا ہوگا تو تم اپنے ساتھ رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ساسا کہتے اللہ کے پیغمبر میری آنکھیں پھیک گئی، ان کا پیمانہ آنکھوں سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ تو کیسا باپ ہے اپنی بچی کو زندہ کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہارا سینہ کتنا کس قدر پتھر دل ہو چکا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑنے کی باتیں کرتے ہو۔ اس نے کہا صاحب ہمارے یہاں کا کلچر یہی ہے، ہمارے یہاں کی تہذیب یہی ہے، ہمارے پورے پریوار میں کسی کو داماد بنانا بہت برا سمجھا جاتا ہے، بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی 2 اونٹنیاں ہیں لے جائیے ساتھ میں اور یہاں سے چلتے بنیے۔ حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے اس سے منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے کہا اے ظالم باپ اگر تو اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کرتا تو ایسا کر اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے، تیری بیٹی کی پرورش میں کروں گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ دوسرے کی بیٹی ہے اور ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا اس سے کہ مجھے اپنی بیٹی دے دے، تو سامنے والا کہتا ہے ہم تجھے اپنی بیٹی دے دیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا؟ اس کے بدلے میں تو ہمیں قیمت کیا دے گا؟ اور ساتھیوں میری طرف دیکھو، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، پیارے نبی کے صحابی کی دلچسپ داستان سنا رہا ہوں، آپ کے دل میں نرمی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سنو اس حدیث شریف کو، امام طبرانی بھی لے کر کے آئے ہیں، اس صحابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور بھی متعدد کتب کے اندر میرے ساتھیوں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی چشمانے مازا آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابی آگے کی داستان سناؤ۔ وہ روتے جاتے ہیں، آگے کہتے یا رسول اللہ میں نے اس باپ سے کہا، اس سنگل باپ سے کہا ارے تو اپنی بچی کی اگر پرورش نہیں کرتا تو مجھے دے دے، تو قیمت کی بات کرتا ہے تو سن میری 2 اونٹنیاں جو تیرے پاس ہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لے، اپنی بیٹی میرے حوالے
हवाले करके जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई, तो मुस्कुरा के साथ साथ कहते यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूँ वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा ठीक है मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूँ, आपकी दो ऊँटनियां तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहां पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। या रसूलल्लाह मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियां उसी के हवाले कर दी। हुजूर मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था, न कोई खूनी रिश्ता है, न कोई खानदान का रिश्ता है, न कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानवता है, बस एक इंसानियत है। या रसूलल्लाह मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूलल्लाह फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था या रसूलल्लाह वहां पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाब आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा है कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गिरने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते या रसूल अल्लाह मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ मैंने जो ये नेकियां की इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी आप हमारी तरफ देखिए, उस तरफ कुछ लोग बाकी तो माशाल्लाह आप सब ठीक बैठे हैं, बैठ जाइए साहब। आप भी बैठिए, क्यों खड़े भाई आप लोग? मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग करीब करीब होकर बैठ गए, थोड़े फासले से बैठो, थोड़ी जगह बना करके भी रखो, चूंकि जगह तो माशाल्लाह काफी है, सब थोड़ी जगह कम है, काफी जगह है माशाल्लाह। आप बैठो, आप भी बैठो, जो सारे सब बैठा बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत भी आ चुके हैं, आप तशरीफ रखें, स्टेज पर आ जाएंगे, सब करीब से इजाजत कर लेना। जो बीच में हमारे भाई खड़े हैं इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं पीछे वालों को परेशानी हो रही है, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो साइडों में खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं मैं इनको गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। आप साराने हमसे इसका ख्याल रखें, हो सकता है कुछ सब इंतजार में होंगे, हमसे आगे कहा जाए तभी बैठेंगे। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा तुम अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी नेकियों का क्या फल मिला, तुम्हें दामने मुस्तफा मिल गया, उसी का तो फल है, जाने दीजिए। ठीक है माशाल्लाह, हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, ना लगा दीजिए। कारी साहब बता रहे हैं, आप लोग खड़े होकर अपनी जगह है रहें, सामने के लिए आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर रहें, आने दें सुकून के साथ। फैजाने आला हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने महराना मुकद्दसा, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर वाली से पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजाने औलियाए किराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात तशरीफ रखिए, आप हज़रात तशरीफ रखिए। आप हज़रात
बार कहा जा चुका है, कोई साहब भी मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह भी कोई साहब मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हजरात अपनी जगह पर रहें। ड्रोन में से भी गुलाब गिर रहा है, ड्रोन में भी गुलाब लगा रखे हैं। भाई बार बार कहा गया है कि अगर इस तरह आप लोग करते रहे तो गाड़ी से भी कैसे उतारा जा सकता है। भाई आप लोग मान जाइए, कमाल है।